അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. കുറച്ച് ലോങ് ആണ്, ക്ഷമയോടുകൂടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാം, നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ വിഷയം എന്താണെന്നുള്ളത് കേൾക്കുക. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന വിഷങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതൊരു ബ്ലോഗറാണ് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യ ഫുള്ളുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. வேலூர்ல ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளியில படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளை தி ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்லெஸ் அப்படின்னு கிறிஸ்தவ மதத்தை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படத்திற்கு அங்க இருக்க ஃபாதர் அந்த மாணவர்களை கூப்பிட்டு போறாரு. எப்படி நூதன முறையில மதம் மாற்றாங்க அப்படின்னு பாத்துக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி விஷ்ணு அப்படின்னு ஒருத்தவர் ஒரு ஸ்கூல்ல போய் இந்த ஆன்மீக கருத்துக்களை சொன்னதுக்கு உடனே கடிச்சு வச்ச പള്ളി കൽവിത്തുறை அமைச்சர் അതായത് ഗോപാലപുരത്തോടെ. അപ്പം നമുക്കിത് കൂടുതലും പോകാൻ പറ്റില്ല, വീഡിയോക്ക് പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തോക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം കാണിച്ചു തരാം. கிறிஸ்தவ மாணவர்களுக்கு மட்டும் அவங்களுடைய கல்வி உதவித்தொகை மட்டும் 7 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார். கிறிஸ்தவ மகளிர் உதவி சங்கங்களுக்கு மானியமாக ரூபாய் 13 கோடி ரூபாய் நம்முடைய அரசு ஒதுக்கி இருக்கிறது. ஜெருசலம் செல்வதற்கு, புனித பயணம் மேற்கொள்வதற்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் 37,000 ரூபாய் மானியத்தை நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு வழங்கியிருக்கிறது. தேவாலயங்களை எல்லாம் புனரமைப்பதற்காக 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கிறது. சிறுபான்மையினர் நடத்திருக்கக்கூடிய கல்வி நிலையங்களுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம்னு இப்படி ஏகப்பட்ட திட்டங்களை நம்முடைய அரசு செஞ்சிருக்கிறது. இப்ப நான் அன்னை உதயநிதியை விமர்சிக்க வரவே கிடையாது. அன்னை உதயநிதி எப்படி கிறிஸ்தவர்களுக்கு செய்த நலத்திட்டங்களை வச்சு கிறிஸ்தவர்கள் ஓட்ட வாங்குறதுக்காக பேசுறாரோ, அதே மாதிரி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இஸ்லாமியர்களுக்கு என்னென்ன நலத்திட்டம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உதயமா இஸ்லாமியர்கள் ஓட்ட வாங்குறது விஷம் குத்தி வைക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ. நானும் பேச போறேன். இஸ்லாமியர்கள் வெளிநாட்டுல போய் பட்ட மேற்படிப்பு படிப்பதற்காக 3.6 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிருக்காங்க. எதுக்கும் தெரியல. வெளிநாட்டுல போய் படிச்சுட்டு வந்துட்டு உள்ளூருக்கே பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க, வெளியூருக்கு போறதுக்கு பணம் கொடுக்கறாமா, வெளிநாட்டுக்குள்ள கொண்டு வைக்கிறதுக்கான ஊக்கத்தொகையா இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகமா இருக்கு. அதே மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 1 முதல் 8 வயதுக்கு உட்பட்ட இஸ்லாமிய சிறுமிகளுக்கு 1000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கி இருக்கு. தர்கா, பள்ளிவாசல் போன்றவற்றை சீரமைப்பதற்காக 23 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லங்க, இவங்க ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வாங்க, அதாவது மெக்கா மெதினா அப்படி போவாங்க. அப்ப அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக சென்னையில ஹஜ் கட்டிடம் ஒண்ணு திறக்க போறதா முதலமைச்சரே சொல்லியிருக்காரு. நீங்க நினைக்கலாம், அவங்களுக்கு அது செஞ்சாங்க, இவங்களுக்கு இது செஞ்சாங்க, உனக்கு எனக்கு என்ன அப்படின்னு. பழனி பஞ்சாமிரதம் போய் தொட்டு 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 சாப்பிடும்போது, நக்கி 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 சாப்பிடும்போது விருந்தையை நக்கிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது. அந்த விருந்தையே அவங்க நக்கவுட் வாங்கி நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கும் நக்கிட்டு மறுக்கிறது உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதாவது இஸ்லாமியர்கள் ஓய்வெடுத்து ஹஜ் கட்டிடம் கட்டுவாங்க. ஆனா நீ மலை மேல ஏறி போய் தீபம் ஏத்துனா அதுக்கு அனுமதிய மறுப்பாங்க. 23 கோடி ரூபாய் செலவு செஞ்சு தர்கா, பள்ளிவாசல் சீரமைக்கிற பணியை மேற்கொள்வாங்க. ஆனா நீ நான் ஜாமீன் கூட 100 இருந்து 1000 ரூபாய் வரைக்கும் தரிசன கட்டணத்தை விதிப்பாங்க. நீங்க நான் என்ன பேசாலும் கேட்க மாட்டேன். கடைசியில 500 ரூபாய் வாங்கிட்டு குத்துங்கடா ஓட்ட திமுகவுக்குன்னு குத்தி விட்டு போயிட்டே இருப்பேன். காசு வாங்கி ஓட்டு போடுற சரிதே, அவன் ஓட்டோட மதிப்பு கோடி கணக்கில் இருப்பேன். நீ காலகாலமா 500 ரூபாய்க்கு ஓட்டு போடு. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു മതക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്കും ബുദ്ധിയിലേക്കും കുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു വിഷമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജെമിനിയോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ജെമിനിയോട് ചോദിക്കാം. ജെമിനി, തമിഴ്നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മാത്രമാണ് പല ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നത്, ഹിന്ദു മതക്കാർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സത്യം എന്താണ്? മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നു, ഹിന്ദു മതക്കാർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? ജെമിനിക്ക് വലുത് അറിയുമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യം സത്യം എന്താണ്. ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡുകളാണ്, കൃത്യമായിട്ട് പറയും. തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് മാത്രമായി നൽകുന്നില്ലെന്നും, മറിച്ച് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും കാണാം. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ഒന്ന്, വിദേശ പഠനത്തിനുള്ള സഹായം. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് തെറ്റായ വിവരമാണ്. അംബേദ്കർ ഓവർസീസ് വിദ്യാനിധി പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് വലിയ തുക സാമ്പത്തിക സഹായമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദു OBC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്. 2, വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ. പൊതുവായത്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിലൊന്നായ പുതുമൈ പെൺ പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചേരുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും മാസം 1000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മതം നോക്കാറില്ല. 3, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും സ്കോളർഷിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും 2 രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ SC, സെയിന്റ്, OBC, ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതിൽ വരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം. മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ജൈന വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം വഴിയുള്ള സഹായങ്ങൾ. ചുരുക്കത്തിൽ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നിലവിലുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പുകൾ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് തെറ്റായ പ്രചാരണമാണ്. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അവരവരുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് വെവ്വേറെ സ്കീമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. വിദേശ പഠനത്തിനായി ഹിന്ദു മതവിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണോ? അവിടെ അമ്പലത്തില്, തമിഴ്നാട്ടിലെ അമ്പലത്തില് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ്? ഇതൊന്ന് കേട്ടോ. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രാജിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് വിഷം കയറ്റി വെക്കുക തമിഴ്നാട്ടില്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്ലോഗർമാരുണ്ട് ഇന്ത്യ ഫുള്ളും. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെന്റ് HR&CE വകുപ്പാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഭക്തരുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി വലിയ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു. 1, ക്ഷേത്ര നവീകരണവും കുടമൊഴുക്കും. വർഷങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സർക്കാർ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ 1000-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കുടമൊഴുക്ക്, പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നടത്തി. 2, അന്നദാന പദ്ധതി. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദിവസേന സൗജന്യ അന്നദാനം നൽകുന്നുണ്ട്. തിരുപ്പതി മോഡലിൽ ചില വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് പഴനി, ശ്രീരംഗം, ദിവസം മുഴുവൻ അന്നദാനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയും നിലവിലുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അർച്ചകർ പരിശീലനവും നിയമനവും. എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും അർച്ചകരാകാൻ, പൂജാരിയാകാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പരിശീലനം നൽകുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു സാമൂഹിക മാറ്റമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 4, ഭക്തർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ. സൗജന്യ ദർശനം. മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാധാരണക്കാർക്കായി വലിയ ക്യൂ സംവിധാനങ്ങളും കുടിവെള്ളം, വിശ്രമമുറികൾ എന്നിവയും ഒരുക്കുന്നു. മാതൃകാ വിവാഹങ്ങൾ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് സൗജന്യമായി വിവാഹം കഴിക്കാനും അവർക്ക് താലി, സ്വർണവും പാത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന സർക്കാരിനുണ്ട്. 5, ഒരു കാലപൂജ പദ്ധതി. വരുമാനം കുറഞ്ഞ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ഏകദേശം 12,000-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും പൂജ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള പലിശ കൊണ്ട് പൂജാരിമാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 6, ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണം. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കയ്യേറിപ്പോയ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അടുത്ത കാലത്തായി കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് സർക്കാർ തിരിച്ചുപിടിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. 7, പൂജാരിമാർക്കുള്ള പെൻഷനും ശമ്പളവും. ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കും പൂജാരിമാർക്കും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിരമിച്ചവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ പൂജാരിമാർക്കായി സൈക്കിളുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ നിലവിലുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വലിയ തോതിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടല്ലോ,
തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അന്നദാനത്തിന് വരെ വലിയൊരു തുക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സഹായവും അവരവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ബ്ലോഗർമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ എല്ലാ ഹിന്ദു മതക്കാരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സർക്കാർക്കെതിരെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ഇവന്മാരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിഷയത്തെയും പൊളിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.